वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु प्यारी साध संगत जीओ, जिथै बाबा पैर धरै पूजा आसन थापण सोआ। जाहर पीर जगत गुरु बाबा धन धन साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज सच्चे पातशाह जी का पावन पवित्र अस्थान गुरुद्वारा नानक झीरा साहिब, जो कि बेदर करनाटका स्टेट दे विच भारत दे विच स्थित है, जिथे सतगुरु नानक देव जी महाराज सच्चे पातशाह जी ने अपनी दूजी उदासी भाव अपनी दूजी प्रचार यात्रा दे वेले सतगुरु जी ने चरण पाए हैं। सतगुरु सच्चे पातशाह जी सुल्तानपुर लोधी पंजाब तो चल के राजस्थान मध्य प्रदेश महाराष्ट्र होंदे होए इस बिदर दी धरती दे उत्ते सतगुरु जी ने चरण पाए और संगत सतगुरु सच्चे पातशाह दे चरणों विच जो आई, उन्हां सारिਆਂ ने मिल के सतगुरु दे चरणों दे विच बेनती की कि सतगुरु जी आप जी संसार दे जीवां दा उद्धार कर रहे हो, सो साडे उत्ते भी किरपा करो, क्योंकि इस शहर दे विच इस इलाके विच जिथे असीं रहिंदे हां, सो इत्थों दा जिहड़ा पानी है वो पीण योग नहीं, जल सारा धरती हेठला खारा है। सो उन्हां सारियां संगतां दी बेनती नूं प्रवान करदिआं होइआं गरीब नवाज सच्चे पातशाह जी मेहरां दे घर विच आए ते साध संगत जी सतगुरु जी ने अपना सज्जा पैर पहाड़ी दे नाल सुहाया, सत करतार दा उचारण किया। उस वेले मिठे जल दा चश्मा धरती दे हेठों फुट पिया, जिस चश्मे दे आप जी सामने दर्शन कर रहे हो इस अमृत कुंड दे। सो 1512 तो लैके लगातार ये मिठा चश्मा चल रहा। सारा बिदर शहर पीण वास्ते पानी इत्थों लैंदा है। सतगुरु नानक देव महाराज सच्चे पातशाह ने इत्थे सिੱਖੀ का बीज बीजिया और नाल ही होर इतिहासक घटना इत्थों की कि 1699 की विसाखी वेले जिस वेले सतगुरु जी ने खालसा पंथ की साजना की है, तो साध संगत जी उस वेले पंज प्यारिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ जो पंजवें प्यारे भाई साहिब सिंह सन, वो भी इसे बिदर करनाटका की धरती तो जाके सतगुरु सच्चे पातशाह के चरणों के विच उन्होंने सीस भेंट किया है। तो इस तरह पंथ की बहुत ही सत्कारयोग शख्सियत, पंथ की बहुत माणयोग शख्सियत धन धन माता भाग कौर जी, सो उन्होंने भी अपने अंतिम सवास इस बिदर की धरती के उत्ते जनवाड़ा नगर दे विच त्यागे हैं, जिहड़ा कि इस बिदर जिले दे विच है। सो साध संगत जी सतगुरु के इस स्थान के उत्ते अज असीं ननकाणा साहिब यात्रा कमेटी यूके वालों जो उपराला किया जाता है, हर साल सालाना यात्रा पंज तख्त साहिबान ਅਤੇ होर गुरुद्वारे गुरधामां के दर्शन दीदारे करने के लिए आयोजित की जाती है। देशों विदेशों ਦੀਆਂ संगतां इस यात्रा ਦੇ ਵਿੱਚ बड़ी शरधा भावना ਦੇ ਨਾਲ पूरे 20 दिन ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗੁਰ ਅਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰੇ ਕਰਕੇ ਲਾਹੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਾਲ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਾਸ ਵੀ ਕਥਾ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ सतगुरु के चरणों के विच आप संगतां की किरपा नाल भरदा है। तो इस प्रकार चलदी कोच दे विच भी साध संगत जी असी जो कथा का प्रवाह और गुरबाणी का प्रवाह दोवें समय का नितनेम सुखमनी साहिब के पाठ इत्यादि बीबियां कीर्तन करदियां रहिंदियां। सो ये ननकाणा साहिब यात्रा कमेटी का बहुत वधिया उद्यम उपराला है, जिहड़े कि सिंह साहिब भाई जसवीर सिंह जी रोडे साबका जथेदार श्री अकाल तख्त साहिब उन्हां दी रहनुमाई दे विच उन्हां दी प्रेरणा दा सदका ये गुरमुख प्यारे सेवावां निभा रहे हैं। तो आपां अमृत कुंड के दर्शन किए है, जिथे उत्थे ही साध संगत जी इस याद दे विच सतगुरु नानक देव महाराज सच्चे पातशाह जी का इतिहासक गुरुद्वारा साहिब सुंदर आलीशान इमारत उसारी गई है, जिथे आप जी सामने देख रहे हो कि बेअंत संगतां किवें बहीरां घत के सतगुरु जी के पवित्र अस्थानां के दर्शन दीदारे करन दे लई जा रही हैं। तो इधर सामने इतिहासक सरोवर है, जिस सरोवर दे विच साध संगत जी अमृत कुंड दे विचों सतगुरु जी के चरण दे नाल पैदा होए उस चश्मे दे विचों पानी वह के जो आउंदा है वो इस सरोवर दे विच जाके पैंदा है। तो नाल रहायश का बहुत सुंदर इंतजाम किया होया। सामने बड़ी ही सुंदर दर्शनी ड्योढ़ी बनी हुई है, जिहड़ी कि साध संगत जी बड़ी कलाकृति का उत्तम नमूना है। बहुत वधिया मीनाकारी उहदे ते कीती हुई है। तो बड़ी खुली डुली जगह है, पहाड़ी दे बिल्कुल पैर दे विच उपर सामने आप जी देख रहे हो पहाड़ी है, नाल ही हेठा अमृत कुंड ते सामने गुरुद्वारा साहिब। सो
ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਆਉਂਦੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗੁਰ ਅਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਜੋ ਇਹ ਮਹਾਨ ਕੌਤਕ ਵਰਤਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਚਰਨ ਛੁਹਾ ਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਚਸ਼ਮਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਤੱਖ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜੋ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ੰਕਾ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਈ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ੰਕਾ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਆਪ ਖੁਦ ਵੇਖ ਸਕਦੀਆਂ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਕਲਾ ਵਰਤਾਈ ਹੈ, ਕੌਤਕ ਵਰਤਾਏ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਚਰਨ ਛੁਹਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਲ ਦੇ ਸੋਮੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜੇ ਲਾ ਕੇ ਪੱਥਰਾਂ ਨੂੰ ਮੋਮ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਕਰਦੀਆਂ। ਹੋਰ ਬੇਅੰਤ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਗਏ ਹਾਂ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗੁਰ ਅਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਕੀਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਮਹਾਨ ਕੌਤਕਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕਰਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਾਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਵਰਤਾਏ ਆ, ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਰ ਝੁਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਲਿਆਓ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਲਿਆਓ। ਨਾਸਤਕਾਂ ਮਨਮੁਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਸਿੱਖੀ ਦੀਆਂ ਸਟੇਜਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਝੁਠਲਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੇ ਸ਼ੰਕਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕਰਾਰਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਾਸ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕ ਹੋਏਗਾ। ਅਤੇ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੂਰ ਨਾਲ ਹਨ, ਭਾਈ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਲੜੀ ਨਾਲ ਹਨ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣਾਂਗੇ। ਸਾਹਮਣੇ ਆਪ ਜੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਅਤੇ ਆਓ ਭਾਈ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਲੜੀ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਯਾਤਰਾ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਸੰਗਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਈਵ ਦੇਖ ਰਹੀਆਂ। ਇਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਿੱਤ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਿਹੜੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਖਰਚਾ ਵਗੈਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਹੁੰਦਾ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਭਾਈ ਰਾਜਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜੋ ਆਵਾਜ਼ੇ-ਕਮ TV ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਜੋ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਕੀ ਖਰਚ ਆ ਜੀ। ਸੋ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਯਾਤਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦਾਸ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਹਨ ਕਿ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ, ਇਸ ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਕੋਈ ਜਿਸ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਨਾਲ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ 12 ਕੁ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਜਾਈਦਾ ਜਥਾ ਲੈ ਕੇ, ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਥਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਕਿ ਜੋ ਕਿ ਪੰਜੇ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਅਤੇ ਇਹ ਕੌਣ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੱਖ, ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਾਣੀ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਜ਼ਹਬ ਦਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਇਸ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਯਾਤਰੂਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ? ਸ਼ਰਤਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ, ਜੋ ਐਜ ਏ ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਜਿੱਦਾਂ ਗੁਰੂ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ ਸ਼ਰਤ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਤਕਰੀਬਨ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਚਲੋ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਕਿੰਤੂ ਕਰੰਤੂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਅਤੇ ਇਹ ਕੀ ਖਰਚ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦਾ ਯਾਤਰਾ ਦਾ? ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਗਤ ਤਾਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਸੰਗਤ ਉੱਥੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਦਾ ਜੇ ਉੱਥੇ ਦਾ ਖਰਚਾ ਤਕਰੀਬਨ ਉਹ ਖਰਚਾ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਬੱਸ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚਾਰਜ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਸ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਦੇ ਕੀ ਚਾਰਜ ਕਰ, ਰਫਲੀ ਚਾਰਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਜਿੱਦਾਂ 325 ਪਾਉਂਡ ਅਸੀਂ ਰੱਖੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ 20 ਦਿਨ ਦਾ ਟੂਰ ਹੁੰਦਾ ਇਹ, ਅਤੇ 20 ਦਿਨ ਦੀ ਇਹ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੋ 325 ਪਾਉਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਇਨਕਲੂਡ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਯਾਤਰੂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮੱਥਾ ਹੀ ਟੇਕਣਾ ਆਪਣੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ, ਬਾਕੀ ਜੋ ਰਹਿਣ ਦਾ
ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਤੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਚਲੋ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਰਾ। ਵਿੱਚ ਲੰਗਰ ਚੱਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਲੰਗਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਜੀ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਤੇ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੁਕਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜੀ? ਤਕਰੀਬਨ 3 ਕੁ ਮਹੀਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਯਾਤਰੀ ਨੇ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਅਖੀਰਲੀ ਡੇਟ ਜਿਹੜੀ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਹਾਂ ਵੀ ਯਾਤਰੀ ਨੂੰ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਬੱਸਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਮੂਹਰੇ ਅਰੇਂਜ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਰੂਟ ਉਹ ਵੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਜਿਸ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਠਹਿਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਇੰਨੀ ਸੰਗਤ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪ ਜੀ ਕੋਲ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤਾਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਕੰਟੈਕਟ ਨੰਬਰ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਵੈਬਸਾਈਟ ਜਾਂ ਕੋਈ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹਰ ਕੋਈ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕੋਈ? ਹਾਂਜੀ, ਸਾਡੇ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਯਾਤਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਵੈਬਸਾਈਟ ਵੀ ਬਣੀ ਹੈ ਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਵੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ, ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਯਾਤਰਾ ਕਮੇਟੀ ਯੂਕੇ ਵੱਲੋਂ। ਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਹੜੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਟੀਵੀ ਚੱਲਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਐਡ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਵੀ ਹਰੇਕ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਪਰਕ ਹਨ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤਕਰੀਬਨ 9-10 ਸਿੰਘ ਇਸ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਹਰ ਵੇਲੇ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਦਾਸ ਦਾ ਨਾਂ ਰਘਵੀਰ ਸਿੰਘ ਮਾਲੜੀ, ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੂ ਡਰਬੀ ਤੋਂ, ਭਾਈ ਰਘਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੋਂ, ਭਾਈ ਕਪਤਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਲਹੰਪਟਨ ਤੋਂ, ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਨੇ। ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਉਮਰ ਹੱਦ ਵੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ? ਜਿੱਦਾਂ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਏਜ ਦਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਆਣਾ ਹੋਵੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕੋਈ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀਲ ਚੇਅਰ ਤੇ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਆਸਰਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਹੈ ਪਰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਹੀ ਹੈ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਉਪਰਾਲਾ ਹੁੰਦਾ? ਇਹੀ ਉਪਰਾਲਾ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸਿਆਣਾ, ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਆਸਰਾ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਵੀ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਯਾਤਰਾ ਕਰਾਉਣੀ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਘਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਦੀ ਬੂਟੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੇ ਕੋਈ ਹਰ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਕੋਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵੇਲੇ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਫੇਰ ਵੀ ਕੋਈ ਘਰ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗਾ ਬਿਹਤਰ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਆ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੋਈ ਪੇਰੈਂਟਸ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਨਾਲ ਤੇ ਬੱਚੇ ਜਾਣਗੇ, ਤੇ ਇਕੱਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਫੇਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਕਰਕੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੱਚੇ ਆਉਣਗੇ ਜੀ। ਜੀ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਹੋਰ ਕੁਛ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਸੰਗਤ ਨੂੰ? ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦਾਸ ਵੱਲੋਂ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਯਾਤਰਾ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਯਾਤਰਾ ਵੀ ਉਨੀ ਏਜ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਗ ਪੈਰ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ, ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਫੇਰ ਹੀ ਯਾਤਰਾ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਉਮਰ ਜਾਣੀ ਉਮਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਆਸਰਾ ਭਾਲਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਯਾਤਰਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਬਖਸ਼ੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਉਨਾ ਚਿਰ ਯਾਤਰਾ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥਕਾਵਟ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਆਸਰੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਯਾਤਰਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਆ, ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਵਿੱਚ? ਹਾਂਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪੈਕੇਜ ਬਣਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਬੁਕਿੰਗ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਆ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਿਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬੁਕਿੰਗ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੂੰ ਇੱਧਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਸਟ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਆ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਫਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਜੇ ਹੁਣ 2 ਜੀ ਆਪਣੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ 325 ਪਾਉਂਡ ਆ, ਤੇ ਜੇ 2 ਇੱਥੋਂ ਲਿਜਾਣੇ ਹੁਣ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ 325 ਰੱਖੀਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਕਾਫੀ ਡਬਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਰਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਹਾਫ ਪ੍ਰਾਈਸ ਰੱਖੀ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਪ੍ਰਾਈਸ ਉਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਉਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੱਸ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੱਸ ਵਾਲੀਆਂ ਮੰਗਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਿ ਅਸੀਂ ਖਰਚਾ ਸਾਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਕਆਊਟ ਜਿਹਾ ਕਰ ਲਈਦਾ ਹੈ ਮੋਟਾ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਾਡਾ ਖਰਚ ਆਊਗਾ। ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਇਹ 'ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ, ਇਸ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਪੈਸਾ ਵੀ ਇਹ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਸੇਵਾ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਆ ਵੀ ਜੋ ਬੱਸ ਵਾਲੇ ਮੰਗਦੇ ਆ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਰੱਖ ਕੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਸ ਗਾਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਇੰਨਾ ਕੋਸਟ ਆਊਗੀ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।